एक ऑफिसर नजायज़ हथियारां 'ਚ भी डील कर रहा है इन द सेंस कि आपके कोल हथियार रखी बैठा है। इस तो बाद की प्रूफ चाहिए एक ऑफिसर के खिलाफ? इन्हों तो अजे इन्होंने एलीगेशनस के उत्ते अजे FIR भी नहीं रजिस्टर हुई। ड्यूटी सिर्फ लीगल या लॉफुल अथॉरिटी के अंडर इशू किए ऑर्डर्स मनना, किसी इनोसेंट ਨੂੰ मारना, झूठे कागज़ तैयार करना, फर्जी एनकाउंटर करके ਉਹਨੂੰ किसी ਤੇ आइडेंटिटी प्लांट करना, कोर्ट ਨੂੰ मिसलीड करना, ये ड्यूटी का हिस्सा नहीं है। झूठे कागज़ ਤਾਂ बहुत सारे किए, वो सारे कागज़ां ਜਿਹੜੀ एविडेंस डिस्ट्रॉय होनी सी, ਜਦੋਂ हथियार ही नजायज़ आ गया तो होर की रह गया केस। ये चीज़ ਤਾਂ डिग आउट करनी भी जरूरी है। एक पासे ਤਾਂ पुलिस कहती है कि जी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ नजायज़ हथियार आते हैं क्रॉस बॉर्डर, या मुद्दा उठता है कि जी क्रिमिनल्स को हथियार कितों आ रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा पहले पुलिस वाले चैक कर लो इन्हों को कितों आ रहे हैं, कि जो इस टब्बर ने किया है, जो पंजाब के लोग इस चीज़ को एक्सैप्ट करके ना इंसाफी के खिलाफ चलणगे तो साडा पंजाब एक एग्जाम्पल होगा दुनिया। पंजाब के लोगों के खून के विच डर के पिछे हटना नहीं है, ना इंसाफी के खिलाफ खड़े होने वाले असी पंजाबी। की हो गया मैनू नहीं पता, पर तुहानूं डरन की लुकण की लोड़ नहीं है। अगे आओ असी पंजाब नूं रहण जोगरा करिए। क्यों साडे लोग पंजाब छड्ड के बाहर जाण, बाहरले लोग आके पंजाब सैटल होण। इस परिवार ते भी जिस तरीके के दबाव उस वक्त रहे, बहुत लंबी जद्दोजहद इस परिवार की 30-29 साल की जद्दोजहद है, फिर भी ये परिवार डटिया रहा कि मतलब उस टाइम भी प्रभाव तो पैंदा रहा सियासी तौर पर जोड़ा धमकाया गया, या आर्थिक तौर पर भी कमजोरियां का इस परिवार ने सामना किया कि जमीन विकी, घर विकिया। ना वो डरे ना वो पिछे हटे, वो स्टैंड लैके बैठे रहे। अज उन्होंने इंसाफ मिल रहा है। ये इंसाफ उदों ही मिलता है जदों तुसी रब दे विच विश्वास रखते हो, आपके कर्म सही रखते हो और जानते हो कि क्योंकि तुसी सही हो जित तुहाडी होनी। इस केस दे विच वो टब्बर अड़िया रहा कि असीं इंसाफ लई लड़ांगे और एक मिसाल कायम की है। मैं तुहाडे दर्शकों को भी कहांगा कि जे इस चीज़ का असली कोई क्रेडिट किसी को चाहता है, उस फैमिली को चाहता है। मैं जिन्नी तारीफ करा घट है। 30 साल इंसाफ की उम्मीद दे विच बैठना कोई छोटी गल नहीं है। अंग्रेजी ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ 1994 ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। इस केस की पैरवाई कर रहे हैं, इस केस ਨੂੰ लड़ रहे हैं एडवोकेट प्रदीप सिंह विरक। इस मुलाकात ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਲੰਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਉਹ ਦਲਵੀਰ ਕੌਰ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2007 ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਇਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ तो तुसी एक सिंपल जी चीज़ है, हिम्मत की दात तो उस टब्बर की मैं दिना और जिन्नी मैं उस टब्बर की तारीफ करा वो घट होगी। बिकॉज उन्होंने एक मिसाल कायम की है कि हिम्मत रखो, रब विच विश्वास रखो और सच्चाई ते अड़े रहो, इंसाफ ज़रूर मिलूगा। देखो एज अ लॉयर साडा काम तो केस लड़ना है जी। मैं एट बेस्ट की कर सकदा, केस की फीस ना लवां, लेकिन वो टब्बर जदों तक नहीं लड़ना चाहता एक वकील कुछ नहीं कर सकता। इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੱਬਰ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 30 ਸਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ,
ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹੀ ਕਿਹਾ, ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਭੂ ਨ ਡਰੋ, ਨ ਡਰੋ ਅਰਸੋਂ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋਂ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਗਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੇਗਣਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਹਰੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇਖੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ। ਸਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ DSP ਸੀਗੇ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਜੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਰਹੇਗਾ ਜੀ? ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰੀਏ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ, ਜੇ ਤਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਊਗੀ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ। FIR ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਕਟਰੀ ਤਾਂ ਹੈ, FIR ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਲਾਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਖੈਰ ਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ SIT ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ SIT ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀਲਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਟਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਰਗਾੜੀ ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਨਵਾਂ FIR ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਸਰ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿਕਟਰੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੰਡੋਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਕੇਸ 'ਚ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਜਿਹਨੂੰ ED ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ED ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਣੋ ਕੇਸ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ FIR ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਫੈਂਸਿਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ FIR ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, SIT ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੌਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕੋਈ ASI ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ ਥਾਣੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ। ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਓ ਸੀਗਾ, ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਪਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੀਗਲ ਆਰਡਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਲੀਗਲ ਜਾਂ ਲੌਫੁਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰਸ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਝੂਠੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਤਲੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ DSP ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ FIR 'ਚ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਝੂਠੇ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ। ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ SP ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਹੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, DSP ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਥਿਆਰ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਝੂਠੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਇੱਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਆਪ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਝੂਠੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੇਸ 'ਚ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਡਿਗ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ, ਜਾਂ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਫੈਂਸ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈਏ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਰਕ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਓ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਾਰੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ 'ਚ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਇਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਅਧਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਂਦੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੈ ਆਈ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾ ਲਈ। ਉਹੀ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 30 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 50 ਕੇਸ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, 100 ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਟਾਈਮਲੀ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ 50 ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ, 10 ਵੀ ਹੋਣ ਜਾਂ 50 ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪੇ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਫੇਰ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਲੋ ਇਸ ਇੰਨੇ ਵਕਤ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਆਪ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ। ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਘਰੇ ਨਿਕਲੇ
ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 100 ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕੁਛ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਆਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਟੱਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਟੱਬਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਊਗਾ ਦੁਨੀਆ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਜੋਗਰਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲ ਹੋਣ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਭਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ। ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਬਾਓ ਉਸ ਵਕਤ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, 30-29 ਸਾਲ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕੀ, ਘਰ ਵਿਕਿਆ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਡਰੇ, ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਕਰਮ ਸਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੀਅ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜੀਅ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਠੰਡ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਠਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਰਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕੀ, ਘਰ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਨੂਰ, ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।